So next, we are moving on to the next surah, very powerful surah, Surah Al-Kahf. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has recommended that on Fridays, the surahs has to be recited and it gives ample sawab. The timeline in which the surah was revealed, and Mufassirin says that this is the timeline where during the third stage of prophethood, where some of the believers in Makkah were planning to move towards Habash. And first immigration attempt were about to be happened. And now, in this phase of time, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was facing a lot of threatening. People were scoffing at Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, which means people made ridiculing, raising a lot of objections and making false propaganda against Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. That was happening in the third stage of life, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, which means that is right from the 7th, 5th to 10th year of the prophethood. So now, in this timeline, Quraysh came up with a new strategy to prove or to test Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam whether he is really a prophet. So they asked three questions to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. They discussed with people of the book, which mean the Christians and the Jews, and they come up with three questions to test whether Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is a true prophet or not. The challenge here is if Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam could be able to give answers for three questions, then that means that he is a prophet. Otherwise, he will be, and the world will know that he is just lying. Auzubillah. The three questions were, the first question is, who were the companions of the cave? Very popular story in Arabian Peninsula, which any learned scholar can able to know. And this incident has not happened inside the Makkah or in its surrounding. So this is something that is not known to the native Arabs. So that is one question that is being raised. Second question is, what is the real story of Khidr? Or some Mufassirin says that, what is the relationship between Khidr and Musa alayhi salam? And the third question is, what do you know about Zulkarnain? Very popular king. What is the information? So the questions were brief. So they were expecting an one-line statement from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But instead, Allah gave an entire surah, very big surah, which comes up with a lot of information about all the three questions, and also comes up with a story which prove the disadvantage of the opponents of Islam in the conflict that was going about in the timeline that is going about in Makkah between Islam and the disbelief. The Surah Al-Kahf, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு மூன்றாவது பகுதியில், நபித்துவம் பெற்ற மூன்றாவது பகுதியில், அதாவது 5வது ஆண்டிலிருந்து 10வது ஆண்டு, இந்த ஆண்டுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு இந்த கஹஃப் சூரா இறங்கப்பட்டது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் நிறைய இந்த கஹஃப் சூராவை குறித்து நிறைய நமக்கு அறிவுறுத்திருக்கிறார்கள். ஜும்மாக்களுடைய நாட்களில் என்னது இவைகள் ஓதப்பட வேண்டும், இதற்கான நிறைய குழிகளை குறித்து ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பேசியிருக்காங்க. இப்போ இந்த பகுதி, இந்த காலகட்டம், ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய இந்த மூன்றாவது பகுதி என்ன காலகட்டம் அப்படின்னு கேட்டால், ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு எதிராக நிறைய விமர்சனங்கள், நிறைய எதிர்ப்பு பேச்சுக்கள், ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு எதிராக ஆட்சேபனைகள், அதே போல ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு எதிராக பொய் பிரச்சாரங்கள், அதே போல மூமின்கள் மத்தியில் எனது சந்தேகங்களை கிளப்பக்கூடிய பல்வேறு திட்டங்களை எனது மக்கன் குறைஷிகள் செய்து வந்தாங்க. இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய எதிர்ப்புகள் வலுவாக தொடங்கிய பிறகு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சார்ந்த இந்த நிறைய சஹாபாக்கள் ஹபாஷ் அப்படிங்கிற அந்த பகுதிக்கு முதலாக ஹிஜ்ரத் செய்வதற்கான சில முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த சூரா இறங்கப்படுகிறது. அப்போ அவர்கள் கிளம்புவதற்கும் இங்கே சொல்லப்படக்கூடிய இந்த சூறாவுடைய வரக்கூடிய குகைவாசிகளுக்கும் நிறைய என்னது அவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக இந்த சூறாவில் இந்த இடம்பெற்றிருக்கிறது. இப்போ ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பொய்யர் என இந்த உலகத்திற்கு காட்டுவதற்காக ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்ட குறைஷிகள் 3 கேள்விகளை
வேதக்காரர்களுடன் சேர்ந்து, ரொம்ப குறிப்பாக யூதர்களிடமும் கிறிஸ்துவர்களிடமும் சேர்ந்து கொண்டு எந்த கேள்வி கேட்டால் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களால் பதில் சொல்ல முடியாது. அதாவது அரபு தீபகற்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இதனை குறித்த செய்தி தெரியாதவர்கள் போல வேறொரு பிராந்தியத்தில் நடந்த சில நிகழ்வுகளை குறித்து ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சில மனிதர்களை குறித்த அந்த கேள்விகள் கேட்பதற்கு முனைந்தார்கள். அது நல்ல கற்றுத் தேர்ந்த வேதத்தை புரிந்து கொண்ட அவர்களுக்குத்தான் என்னது இவர்களை குறித்த செய்தி தெரியும். அந்த மாதிரியான ஒரு கேள்வியை எடுத்துட்டு வந்து ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டோம்னா, அதுக்கு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பதில் சொல்ல முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா, அங்கே அவர் என்னது தூதர் இல்லைன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் என்பதற்காக 3 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. 1, குகைவாசிகள் யார் என கேட்கப்பட்டது. ஏன்னா இந்த சம்பவம் அரபி தீபகற்பத்தில் நடக்கல, வேறொரு பகுதியில் நடந்தது. 2வது, ஹிதர் உடைய வரலாறு என்ன, அவரை குறித்த செய்தி என்ன. 3வது, ஜுல்கர்னைனை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா. இந்த 3 கேள்வி. இந்த 3 கேள்விகளும் கற்றறிந்தவர்களுக்கு தான் பதில் சொல்ல முடியும். எல்லோருக்கும் தெரியும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்னது உம்மி நபியாக இருந்தார், எழுத படிக்க தெரியாது. அவர் அரபு தீபகற்பத்தை விட்டு வேறு எந்த பகுதிக்கும் பயணம் செய்யாதவர். எனவே அவர்கள் என்ன எதிர்பார்த்தாங்கன்னா, இதற்கு பதில் சொல்ல மாட்டாங்கன்னு எதிர்பார்த்தாங்க. ஆனால் இதற்கு என்னது நேரடியாக ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒற்றை வரிகளில் பதில் சொல்லாமல் ஒரு பெரிய சூரா, ஒரு நீண்ட நெடிய சூரா இந்த கேள்விகளுக்கான பதிலாக அல்லாஹ் இறைக்காதனால் இதன் மூலமாக அவர்களுக்கு இந்த கேள்விகளுக்கான பதிலும் கிடைக்கப்பட்டது. அதே போல இஸ்லாத்தை எதிர்த்தவர்கள் இந்த வரலாறுகளின் மூலமாக எதிர்த்தவர்களுடைய நிலைமை எவ்வளவு மோசமாக போகியது என்பது அதற்கான செய்தியும் இந்த சூறாவில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. வித் தட் as a background we will get into the surah. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. All praise for Allah only, the one who has revealed to his slave, according to Prophet sallallahu alaihi wasallam, the book, and not he has made in it any crookedness. Qayman, very straight book, to the point. There is nothing to blabber or roundabout, but it is coming up with a straight information to warn about a punishment which is going to be severe from near him. Both information it has got. One is it is also going to tell about the severe punishment and what will lead to that punishment, what activities will lead to that punishment, and also it gives some information about give glad tidings to the believers and those who do righteous deeds. That is for them a good reward that is waiting for them. Makisina fihi abada, and they will abide forever in it. The reward that will be everlasting for them. Yunzira, and at the same time yunzira allazina, and it warns those who say Allah has taken a son. If somebody say that Allah has taken a son, ma lahum bihi min ilmin, not they have any knowledge about it. There is no proof for that, and they are not speaking with knowledge, and not their forefathers. Even their forefathers were telling the same story. Kaburat, it's a grave sin that they are uttering, a grave word, a very sinful word that they are uttering, that is coming out of their mouths, not they say except a lie. Because this is addressed, the surah is giving reply to the people of the book, very particularly to the Christians who consider that God has taken a son. So it right at their face, this gives this information that somebody who claims that God has taken a son, then definitely that is without any knowledge, and they are telling a very grave sin that is coming out of their mouth. அல்ஹம்துலில்லாஹில்லஸி, எல்லா புகழும் அல்லாஹ்விற்கே உரித்தான. எப்படிப்பட்டவன் அவன்தான் இறக்கினான் தனது அடியார்கள் மீது, தன்னுடைய அடியார் மீது வேதத்தை. யாரை குறிக்கிறது? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குறித்து பேசுகிறான். வலம் யஜல் லஹு இவஜா, பிறகு அவன் ஆக்கவில்லை அவருக்கு அதில் எந்த விதமான குறையும், எதுல வேதத்துல எந்த குறையும் அல்ல ஆக்கவில்லை. கைமல் யுன்சிர், மிக நீதமிக்கதாக நேரான செய்தியை சொல்லுவதாக, எதையும் சுத்தி வளைச்சு சொல்ல, மழுப்பலாக சொல்ல, மூடி வளைச்சு சொல்லல, எதை சொன்னாலும் ஸ்ட்ரெயிட் டு தி பாயிண்ட், நேரானதாக மூஞ்சிக்கு முன்னாடி சொல்லக்கூடிய வேதமாக இந்த வேதம் இருக்கிறது. அது எச்சரிப்பதாக இருக்கிறது. 2 செய்தியை சொல்கிறது. ஒன்று எச்சரிக்கிறது. எதனை குறித்து எச்சரிக்கிறது? கடுமையான வேதனையை குறித்து எச்சரிக்கிறது, அவனுடைய புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய வேதனை குறித்து. அதே போல நற்செய்தி கூறுவதாக இருக்கிறது நம்பிக்கையாளர்களுக்கு. பிறகு எவர்கள் நல்லறம் செய்வார்களோ, நன்மைகள் செய்வார்களோ அவர்களுக்கும் நற்செய்தி சொல்கிறது. என்ன செய்தி அது? அதாவது அவர்களுக்கு அழகிய கூலி காத்திருக்கிறது. எவ்வளவு நாளைக்குங்க? பிறகு மாக்கி சினிஃபி அம்பதா,
அதில் அவர்கள் தங்கியிருப்பார்கள், எப்பொழுதும் தங்கியிருப்பார். முடிவில்லாத ஒரு நன்மையான அழகிய கூலி அவர்களுக்கு கிடைக்கப்பெற இருக்கிறது. இன்சிரல்லதீன இன்னும் அது எச்சரிப்பதாக இருக்கிறது. எவர்கள் கூறினார்களோ எடுத்துக்கொண்டால் அல்லாஹ் ஒரு குழந்தையும். இந்த கேள்விகள் வேதக்காரர்கள் மூலமாக அப்படின்னா கிறிஸ்துவர்களுக்கு நேரடியாக இந்த செய்தி எல்லாம் சொல்லுகிறான். யார் இறைவன் பிள்ளையை தனக்கு ஒரு மகன் எடுத்துக்கொண்டதா, பிதா மகன் பரிசுத்த ஆவி என என்னை எவர்கள் நம்புகிறார்களோ, இறைவன் தனக்காக ஒரு மகனை எடுத்துக்கொண்டால் நம்பினா அது மிகப்பெரிய என்னது கை சேதம்தான். அவர்களுக்கும் எச்சரிக்கை இருக்கிறது. அவர்கள் சொல்வதெல்லாம் அவர்களுக்கு இல்லை அவனை பற்றி, யாரை பற்றி, அல்லாவை பற்றி, இறைவனை பற்றி எந்த அறிவும் இல்லாமல் அவர்கள் பேசுகிறார்கள். அவர்களுக்கும் இல்லை, இன்னும் அவர்களுடைய மூதாதைகளுக்கும் இல்லை. மிக பெரும் பாவமான சொல்லை அவர்கள் சொல்கிறார்கள். இது சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் அவங்க சொல்லிட்டு போறாங்க. அதனால அது மிக பெரும் பாவமான சொல். அது வெளிப்படுகிறது அவர்களுடைய வாய்களில் இருந்து. பிறகு இல்லை தவிரவே அவர்கள் கூறுவதில் இல்லை தவிரவே பொய்யை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. With that we can close for the day, inshallah. We will continue.